एडीसी एलाकानो डिपार्टमेंट बमो लॉजिक बमो बो मान फाइकला इसिनि बागै अमो जों तिनि वानस फाइकलाय का जाफोर बखरा अमो सांसे साना नायो ग्राता डिपार्टमेंट दे सम्भव ना एडीसी एलाकानो सेपरा स्टेट खाइन बाग दे सम्भव अमो जतो जों मासिनाय जों तिनि मोबाइल राव जोंनोबो यूट्यूब राव जोंनोबो ग्रेटर डिपार्टमेंट नाके कोमिलान होते शुरू खायो तो होनाय आईपीएस तिरने नाहर मंजे तमा ओ टीप्राव जे तंगनाय जे चीनी साइ बुरुं बांग्लादेश ने पाइ जेके संखा लगन थांका अमनि बांग जे एडीसी एलाकानो जों डिपार्टमेंट मासानो जोर बांग्लादेश ने बुरुं नाहवान कक्साया ए जाति र ओ हानो पामुदनाय र दिनै जों महाराज होय दंजानाय र महाराज ने बुसारो दंजानाय र दिनै आं दिनै महाराज नि लगे महाराज नि दल थांसा पाइदि सानाय र दिनै वार्कशप दे ओ हानि न फां नों हानि न फांके तांदिनि नि रोमांस ने कफ्र निनि बुमानि को आताखेने कफ्र सामनि तांदि नंगाया तांदि सामया जों हानि राजानि बुसारो उंतंगे तांगे चिन हासे जने ना ओमस आईपीएफ के रक्षाओ अमनि बांसी तियो जेसा आंदोलन खाय एडीसी एलाकानो जे चिन बुकुंबार रकनि रिजार्व खायमनि ओ रिजार्व सबाय जाबो बिथां गन्ज खोनाबले उसकां सेजमनि अमागे गोबां माजागाव खायनि नाय दाखुर बुकर एडीसी गभर्नमेंट नों सरकार दङ निनो पावर दङ निनो एमएलए गोबां दङ निनि सरकार चलेर दङ एडीसी व तांगैनो प्रोटेक्ट खायनिया अमचिन दायित्वया अमनि बागैनो जो एडीसी एलाकानो डिपार्टमेंट सारो नोंसि पावर दङ नोंसि दायित्व दङ निनि दायित्वमा दायित्व बिश्राम गन्नि सलिसन डिप्रामथा एडीसी हाबां नों खायसि मारनाय हायंके आइजेपि निर्णय एगेन्स्ट सभा खायले दाखर बखरा बांगलानो सुजुग रखा डिप्रामथानो तुम सुजुग रखा जों बाहायनि चिन बरन रावै लगरवै जस्त दागनि रनो सुजुग रखा तामान कसे निर्णय फट तामान का ओले और जागा नादि ओ जानला बिसिति नांला के चिन और पार नगो पार से फाल चालाय खंखा अमान साया आं सामनि दे नायदि निरु जस्त नाय ओ पार तागो बुइनो और याफारजा जों दिनार मिटिं खायमनि ओ हल बुइनो और याफारजा तांगि याफाना नाका राज्य सरकार बाय रां हजाले नमागो अमर खाना नाखाय दे हा जब नामनि तेबो आंसे सिगां सानाय जों सिखला रंबो जलो एडीसी गवर्नमेंट आगे तुमनोगो साकिर नाव निके एडीसी गवर्नमेंट जत किसी नाय खायो पेपर लीक लाय उठा बाकी पेपर लीक ना प्रश्न सि लीक गैसि बा नों आनि आं पावो आं दिनर जागनि सीएम नफा आनि लोग फायला कनो प्रश्न सरो रसनाय नों आं बे दंगाके साकिर खाय मानाय बरं काले खालिका अमा आं सायबले प्रमाण दंले बैसि सावा पैसा माने जों साय दङ तमनुका तम खोनालायगा जोंनो डिप्रामथानो जदि से रां नया चिनि कमनायके कमति लाङैसि कमति लांसि लाङो सुरक थु तलेबो रोदे रक खानो बफ्र रकना नि समाज बाय दंका बफ्र रकना अमं खाचिनि बुकंबार रकनि पॉलिटिशियन रक इखौ नों सरकारनो रांनाया केसे नों रकना इखौबा नों रांना मोनबो रकया नंले हा नों रांना दंता बिसि मोनबो नों रकया आईपीएफ दि सारा त्रिपुराचिन बर रकनि बागै प्रोटेक्ट खायनि बागै जों अर बरमुराव थांखाय कटर तमनका लांजा सेंकां लायखा रफरक सिलजाखा ओ मा मने कथा सिंजालायबो ए आईपीएफ र लेंगा पार्टी लांजानि दल स्टेट जालाय दं अरे मूर्ख चोर लांजा मने बागै नों दिनै सरकार मासा नाबले
ত্রিপুরা ঠারনে जों किनारे जागो सारा त्रिपुराव याकुं फातेरा गुरिवै चिनि त्रिपुराले नांगो चिन दफारनो नांगो ने थांसा खायाखै नों मेन्द्रा गताबो सरकार चले कमखुमो फराय माथाने काखुरो बाबो पाब्लिक संगे काबो और जागो फुट कहां चुमै खान कहां चुइ फाइकाके ए बोले पासी जाने ना आया सुनताबो जों दिनै लामाव माइ जानाय बर' हाजिरा खायजानाय बर' जत्तर गोनां बर' नासर गोरै हाजिरा खायजानाय बैनि राबार रानाय वाक खायजानाय अनहाय बर' मानसि दिनै आं जातिनि आन्दोलन माखायनाय नों सिजा रोंजा गियानि बर' रां फैसा गोनां नों केबले তাছাড়া কনফারেন্স থাকবে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ফাইন্যান্সের কনফারেন্স থাকবে সেই কনফারেন্স না নিয়েই নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছে গ্যাজেট নোটিফিকেশন বের করে দিয়েছে কেস করেছে যখন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট থেকে বললেন যে আপনারা তো এটা পারেন না তড়িঘড়ি করে সেটাকে উইথড্র করলো অদ্ভুত আমরা যখন বললাম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে আপনারা এটা পারেন না না সেটাই করবে একবার ভুল বোঝানোর জন্য যে আমরা 123 আমরা করেছি আমাদের সরকার দেয় না তাহলে তোমরা পিছিয়ে গেল কেন তারপর কি করলেন যে আমরা জিতে গেছি একদম চারিদিকে হই চই গোল ঢাল পিটিয়ে বলছে আমরা সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমরা জিতে গেছি আর এরকম না সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছেন যে 26 তারিখ ডেট ফিক্স করেছেন সেই 26 তারিখ ডেট ফিক্স করেছেন এই মাসের সেখানে বলেছেন যে একসাথে বিসি ইলেকশন আর এডিসি ইলেকশন সম্ভব কিনা আর কি বলেছেন যে বিসি ইলেকশন কবে নাগাদ করব তো উত্তর দেবে ইলেকশন কমিশন আছে তারা উত্তর দেবে আর সেটা বলে সেখানে বগল দাবিয়ে খুব করে বলছে যে আমি জিতে গেছি মানুষকে কিভাবে ভুল বুঝানো যায় সেই চেষ্টাই খালি ভুল বুঝিয়ে এতদিন ধরে আমাদের কোমলমতি মা বোন যারা জনজাতির আছেন তাদেরকে ভুল বুঝিয়েছে বন্ধুগণ আপনাদের বুঝতে হবে যে এইভাবে ভুল রাজনীতির এই যে আঞ্চলিক দলগুলো আছে তারা খালি ভুল রাজনীতি করে এখন কম্পিটিশন চলছে সব পার্টির কংগ্রেসও করছে সিপিএমও করছে কিছুদিন আগে বলছে আমরা চাই না আমরা এখন দেখেছি উল্টো কথা বলছে না আমরাও স্ক্রিপ্ট মানে রোমান স্ক্রিপ্ট চাই মানে কখন যে গিরগিটির মতো রং পাল্টাবে কে বলতে পারবে না আরে তুমি তোমার নেক্সট জেনারেশনকে কি উত্তর দেবে তুমি নেক্সট জেনারেশনকে কি উত্তর দেবে এখন কি বলছেন আরে মনে হচ্ছে যে এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা তো এমনিতেই লুকটুক কম হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি স্ক্রিপ্টও আমাদের বলা উচিত আরে আবার কালকে থেকে দেখলাম যে স্ক্রিপ্ট নিয়েও বলছেন আরে স্ক্রিপ্ট তো আরেকজন বলছেন আরে আমার রাস্তা তো পরে যদি লুক আমার পেছনে না আসে আরে স্ক্রিপ্ট বলার আগে আরে উনি বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি উনি আমাদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে কেন কথা বলবেন আরে তাহলে আপনাদের তো এই জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী ছিল দশরথ বাবু ছিলেন তখন কেন স্ক্রিপ্টটা করনি ভাই তখন তো করনি মুখ্যমন্ত্রী আবার বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী আবার মণিপুরি মুখ্যমন্ত্রী আবার এসসি মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল মুখ্যমন্ত্রী তো মুখ্যমন্ত্রী হয় এটা সবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কারণ আলাদা হয় না তো এই যে বিভ্রান্ত করার একটা চেষ্টা করছে যে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল হলেই হবে তোমার তো ট্রাইবাল মুখ্যমন্ত্রী ছিল তখন করনি কেন তো এই যে স্ট্যাটাস কিউ আমরা অলরেডি বলেছি রোমান স্ক্রিপ্টেও ইচ্ছা করলে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন নো প্রবলেম এবং বাংলাতে যদি স্ক্রিপ্ট এর মধ্যে আপনারা নিজেরা স্ক্রিপ্ট বানান এখানে যে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবার আমাদের এই সরকার আসার পর 2000 যে আমাদের সরকার আসার পর 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত 7 জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নাম বলেছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তা তাদেরকে আজকে এক নাগারে একসাথে মানে এক নাগারে পরপর তাদেরকে পদ্মশ্রী দিয়ে ভাবা যায় কোনোদিন তাদেরকে সম্মান করেছেন আর এইবারও আরেকজনকে দিলেন নরেশ বাবুকে দিলেন অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি এবং যেহেতু উনাকে দিয়েছেন এই যে কতগুলো তাদের সাঙ্গপাঙ্গ আছে উনার এগেনস্টে পর্যন্ত থানসা বলেন আর থানসাদের সবচেয়ে বেশি মারছেন ওনারা থানসাদেরই ওরা মারছেন বেশি থানসাদের বাড়িঘর আগুন লাগাচ্ছেন থানসাদেরকে ভয় দেখান এবং এই ভদ্রলোকেরও আমি শুনলাম যে উনার যে সাঙ্গপাঙ্গরা আছেন রোজ বসে সেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উনাকে অঙ্গভঙ্গি উল্টাপাল্টা লেখেন মানে অদ্ভুত কোন সংস্কৃতির ধার ধারে না একমাত্র উনাদের কাছে দুটো জিনিস আছে আমি বলবো
ওনাদের কিন্তু এই দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দাও, আর একটা হচ্ছে এই যে গুন্ডা পান্ডা আছে তাদের মেইন শক্তি। বন্ধুগণ, এইবার কিন্তু কাউকে ছাড়া হবে না। আমাদের এই বিপিন বাবু সেদিন একটা প্রোগ্রাম থেকে যাচ্ছে, কাপুরুষের মতো অন্ধকার থেকে তার গাড়ির মধ্যে ঢিল ছুঁড়েছে। বন্ধুগণ, আমি বলেছি আমরা আমাদের ডেস্টিনেশন যে 2047, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত বানাচ্ছে, বিকশিত ত্রিপুরা ইনক্লুডিং এডিসি, আমরা আগামী দিন 2047 আমরা পৌঁছবো। তোমরা স্টেশনে বসে থাকবে, আমাদের ট্রেন সেই স্পিডে, আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের যে ট্রেন বন্দে ভারত সেই স্পিডে যাবে। বন্ধুগণ, আমাদের আটকে রাখতে পারবে না। যত আঘাত আসবে তত বেশি কিন্তু আমরা শক্তিশালী হব। অনেক চেষ্টা করেছি ওনারা আমাদের সাথে একসাথে রাখার জন্য, বারবার কথা বলেছি যে আপনারা এই করুন, আপনাদের আমি চেষ্টা করছি আমার নিজস্ব চেষ্টায়। আজকে স্ক্রিপ্টের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নাই। আমাদের বলছে যে ওনার ব্যক্তিগত, আমাদের সরকারের এখানে একক ব্যক্তির কোনো রাজনীতির আমাদের পার্টি না। এখানে আমরা দেখলাম যে এখানের ওই বহু পার্টি আমরা দেখলাম একক ব্যক্তির, একদম ফ্যামিলিয়াল পার্টি হয়। আমাদের ফ্যামিলিয়াল পার্টি না, আমাদের গার্জিয়ান অনেক। সেই গার্জিয়ানদের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মতে যে কোনো অবস্থায় দেবনাগরী যদি রাজি হতো হোকে, আদারওয়াইজ ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট বুঝতে হবে। সেটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে আবার ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে, বলছে উনি ইংরেজি বিরোধী। আরে আপনি তো সবসময় সেই শিলং গিয়ে বহু জায়গার মধ্যে গিয়ে আপনারা ইংরেজি পড়াশোনা করেন, ককবরক তো পড়াশোনা করেননি আপনারা। এখন অন্যদের যারা ককবরক পড়ে বা যারা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আপনারা হিন্দিতে কথা বলেন, হিন্দির মধ্যে দেবনাগরী আছে, তো দেবনাগরী যদি ঠিক আছে, বাংলা আপনারা রাখবেন না, নো প্রবলেম। আপনারা যদি দেবনাগরী রাখবেন না, তাহলে একটা স্ক্রিপ্ট আপনারা তৈরি করুন। আজকে আমাদের যে চাকমারা আছে তারা যদি স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে আপনারা কেন স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারেন? ককবরক নিয়ে, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ককবরককে আমরা চাই যে একদম মানে পুরো ইউনিভার্সিটির মধ্যে ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করব, দ্যাট আই উইল ডু অ্যান্ড উইল ডু ইট। কিন্তু বিভ্রান্ত করতে হবে যে উনি ইংরেজি পড়তে ভালো, ইংরেজদের ভয় চায় না ওনা ইংরেজি পড়ুক। ইংরেজ তো আমাদের পড়তে হবে, ইংরেজি ছাড়া কি করে হবে? কিন্তু ইংরেজরা তারা রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়েছে, আমি কেন রোমান স্ক্রিপ্ট আমি গ্রহণ করব? নিজেরা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। সব ভাষাভাষীর যত আছে রাজ্যের, বিভিন্ন রাজ্যে, সেই জায়গার মধ্যে আজকে যদি তারা স্ক্রিপ্ট তাদের নিজস্ব থাকে, তুমি কেন পারবে না? আমি এটাও বলেছি, যদি স্ক্রিপ্ট তোমরা নিজেরা না পারো, আমরা যারা এই ট্রাইবেলের যারা বিদ্বান ব্যক্তিরা আছেন তাদের মাধ্যমে তারা স্ক্রিপ্টও বানিয়েছেন। কিন্তু এই ইস্যুটাকে যেভাবে হোক জিয়ে রাখতে হবে, কারণ ইলেকশন আসছে, আর তো কোনো স্ক্রিপ্ট নেই। কারণ উন্নয়ন শেষ, উন্নয়নেরও কোনো নাই, কিচ্ছু নাই, অনুন্নয়ন, খালি ঘোটালা। তো এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে এখানে যারা জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন, মানে ডেভেলপমেন্ট কারকে বলে আপনারা দেখবেন আগামী দিনে 28টাতে যেটা বলেছে, 28টা যদি আমরা জিতি, আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে আমরা যদি চাই, আমরা যদি ইচ্ছা করি, আমরা সেটা করতে পারি বন্ধুগণ। এবং আমি নিশ্চিত সেটা আমরা করব। কারণ যে জনসমর্থন এখন চারিদিকে আমরা দেখছি, কাউকে গায়ের জোর আমরা বলছি না, যুক্তি দিয়ে বলছি। আজকে এতগুলো আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে, সেই ন্যাশনাল হাইওয়ে যে কম্পনসেশন বেশিরভাগ আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের পাচ্ছেন। সেখানে আমাদের এখানে আজকে ইন্টারনেট চলে এসছে, রেলওয়ে চলে এসছে, আমাদের এখানে এয়ারওয়েজ হয়েছে এত সুন্দর। এখানে আমরা চেষ্টা করছি কৈলাসহর এয়ারপোর্ট যাতে তৈরি আবার নতুনভাবে শুরু করা যায়, তার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চলছে। একের পর এক ডেভেলপমেন্ট কাকে বলে সেটা আপনারা দেখবেন। এবং সত্যিকারের मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, दूसरे को भी नहीं खाने दूंगा, এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে কথা আপনারা দেখবেন, যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে জনজাতিদের জন্য উন্নয়ন করছেন। অটলজি যখন আসলেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে, এর আগে জনজাতিদের যে একটা ডিপার্টমেন্ট, ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে একটা লেক ছিল অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সাথে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এসে আমাদের অটলজি এসে আলাদা করে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য আরেকটা ডিপার্টমেন্ট করেছেন। এতদিন বাদে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এসে জনজাতিদের উপর জোর দিয়েছেন।
আজকে জনজাতিদের সম্মান দেওয়ার জন্য, যেটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেউ চিন্তা করেননি, আজকে রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা, আবার জনজাতি, তাকে বানিয়েছেন। আপনারা ভাবুন একবার, এই জিনিসগুলো আপনাদের ভাবা উচিত, চিন্তা করা উচিত, মানুষকে বলা উচিত। ত্রিপুরা রাজ্যের একজন জনজাতি গোষ্ঠীর ব্যক্তি, যিনি আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, উনাকে এত বড় একটা রাজ্যের, তেলেঙ্গানা রাজ্যের, যা কোনোদিন হয়নি, সেখানে উনাকে রাজ্যপাল বানিয়েছেন। বন্ধুগণ, এত কাজ করছেন একের পর এক আমাদের জনজাতিদের জন্য। আজকে আমরা এই জনজাতি গোষ্ঠীর যেখানে যেখানে আজকে আমরা দেখেছি, জনজাতিদের নিয়ে কেউ চিন্তা করেনি। আজকে বিরসা মুন্ডার কথা আমি তো নিজে শুনিনি, আমি জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা। এই বিরসা মুন্ডাজি আজকে এই দেশের জন্য প্রাণ বলিদান হয়েছেন, ইংরেজদেরকে তাড়াবার জন্য উনি প্রাণ বলিদান হয়েছেন। তাকে সামনে এনে 150 বছর পূর্তি হলো, তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য, এবং উনার নামে কত কিছু যে স্কিম করেছে জনজাতিদের, এতদিন ধরে কেউ কিন্তু আজকে সেই চিন্তা ভাবনা করেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে আমাদের যে লাস্ট ব্যক্তি, তাদের আমাদের দেখতে হবে, সেটা আমাদের সরকার দেখছে। আপনারা ভাবুন একবার, যে যাদের কথা কোনোদিন, এই যে বিশ্বকর্মা যে একটা স্কিম করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, যে 18টা যে যেসব কাজ করছেন, কেউ কুমার আছেন, কেউ কাঠমিস্ত্রি আছেন, কেউ চুল কাটেন, বারবার আছেন, তাদের উন্নয়নের জন্য 13,000 কোটি টাকা উনি রেখেছেন। এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর অনেকে আছেন। আজকে যেখানে যাই আমাদের মহিলাদের আমি উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি দেখি। আজকে ত্রিপুরাতে আমাদের টার্গেট ছিল মহিলাদের কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, তার জন্য আমরা টার্গেট করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে লাখপতি দিদি আমাদের তৈরি করতে হবে। এখানে অনেকে আছেন, সেই লাখপতি দিদির মধ্যে আজকে আমাদের টার্গেট ছিল 1,18,000, সেখানে 1,08,000 আমরা তৈরি করে ফেলেছি। অর্থাৎ 95% আমরা জনজাতি থেকে জাতি সব মিলে আজকে আমরা কিন্তু এই কাজটা করেছি। শুধু তাই নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে আজকে সাক্ষরতার দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরা থার্ড স্টেট ইন দ্য কান্ট্রি, যে সাক্ষরতা, পূর্ণ সাক্ষরতা রাজ্য হিসাবে ঘোষণা হয়েছে মিজোরাম এবং গোয়ার পরে। এগুলো আপনারা দেখবেন না, বলবেন না। আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা 347টা ন্যাশনাল লেভেলে এবং আঞ্চলিক স্তরে আমরা 347টা প্রাইজ আমরা পেয়েছি ত্রিপুরা সরকারের। তো এইগুলো আপনাদের এইসব আমরা যে ঠিকভাবে চলছি, একমাত্র সেই কারণেই সেটা সম্ভব হচ্ছে। আমরা 7টা আমরা পঞ্চায়েত স্তরে আমরা প্রাইজ পেয়েছি, আমাদের দুটো ডিস্ট্রিক্টে আমরা প্রাইজ পেয়েছি, ব্লক স্তরে আমরা প্রাইজ পাচ্ছি। আজকে ডিমনিটাইজেশনে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা ফার্স্ট হয়েছি বন্ধুগণ। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের যখন দিল্লিতে কিছুদিন আগে যখন উনি সমস্ত চিফ সেক্রেটারিকে ডেকেছেন, আমাদের চিফ সেক্রেটারিকে বলেছেন আপনি এটা কি করে এই ডিরেগুলেশনটা করেছেন সেটা বলুন। উনি সেখানে গিয়ে উনি যখন বললেন যে আমি এইভাবে করেছি, তখন উনি বলছেন जाके देखो, इनसे सीखो कैसे इतना बड़ा स्टेट है और छोटा स्टेट होने के बावजूद भी उन्होंने अगर कर पाया तो आप लोग क्यों नहीं कर पाओगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाते আপনারা দেখেছেন, এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলও যখন গেছেন সেখানেও বলছেন डेवलपमेंट किसको कहते हैं, जाके त्रिपुरा में एक बार जाके देखो। আমরা কম আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব সীমিত, তারপরও আজকে যখন বাইরের থেকে মানুষ আসে বলে ত্রিপুরা इतना बदल गया हम लोग सोच भी नहीं सकते। আজকে আমাদের যে 22nd যে প্লেনারি সেশন হয়েছিল গত বছর নর্থ ইস্টের অষ্টলক্ষ্মীর, সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা এবং রাজ্যপালরা এসেছিলেন। যাওয়ার সময় ওনারা বলছিলেন, বলে इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया, इतना हम लोग खुश है যে हमेशा প্লেনারি সেশন ত্রিপুরা में हो। এটা কেন হচ্ছে? কারণ আমরা অত্যন্ত সিরিয়াসলি মানুষের জন্য কাজ করছি, মানুষের জন্য আমরা চিন্তা করি। আমরা আর কিছু চাই না, হিউম্যান টাচ। আমি কতটুকু আমরা করতে পারবো সেটা বড় কথা হয় না, কতটুকু কাজ করার ইচ্ছা আছে, সদ ইচ্ছা আছে, সেটা আমরা দেখছি। আজকে যে কোনো জায়গার মধ্যে আপনারা জানেন যে প্রতিদিন 14 দিন পর পর আমি সমস্ত ডিএম এবং এসপি এবং অন্যান্য যারা মানে ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসাররা আছেন তাদের সাথে আমি ভার্চুয়ালি কথা বলি। নিউজ পেপারের কাটিং নিয়ে আমি ওনাদের সাথে কথা বলি যে অমুক জায়গায় এই হয়েছে, এটার উত্তর দিতে হবে আপনাকে।
তাদের থেকে উত্তর নেই। এইভাবে একটা ভাইব্রেন্ট সরকার কিভাবে করতে হয় সারা ত্রিপুরাতে সেই কাজটা আমরা করছি, একের পর এক কাজ করছি। আমরা সমস্ত গ্রুপ, সেটা সাংবাদিকই হোক, জেনারেল মানুষই হোক, জাতি জনজাতি মণিপুরি যারা আজকে মাইনরিটি আছেন সবাইকে নিয়ে থানসা বলছেন। আজকে আমরা সত্যিকারের থানসা, আমরা ত্রিপুরী। আমি যখন ভারতবর্ষের থেকে বাইরে যাব আমি কি বলি? আমি হিন্দুস্তানি বলি কিনা? আমরা হিন্দুস্তানি, অর্থাৎ আমি গুজরাটি হতে পারি, আমি বাঙালি হতে পারি, আমি আসামিজ হতে পারি, আমি মণিপুরি হতে পারি, আমি মধ্যপ্রদেশ থেকে যেতে পারি, কিন্তু আমাদের পরিচয় কি? আমরা পরিচয় দেই যে আমরা হিন্দুস্তানি। আমি যদি ত্রিপুরার থেকে আমরা বাইরে যাই তাহলে আমার কি পরিচয় হবে? আমি ত্রিপুরী। আমি বলছি আমরা ত্রিপুরী। সেখানে বাঙালি হতে পারে, সেখানে ট্রাইবেল হতে পারে, সেখানে ত্রিপুরীয় হতে পারে, সেখানে গারো হতে পারে, সেখানে চাকমা হতে পারে, সেটা আলাদা। এইভাবে মানুষকে ভুল বুঝে আরেকটা অদ্ভুত লাগে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন নগর পঞ্চায়েতের আমরা বিশ্রামগঞ্জে আমরা ডিসিশন নিয়েছি, সেটাকেও কিভাবে ভুল করার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় জনজাতির। সেখানে বলছে বিসি নাকি আমরা নিয়ে যাচ্ছি, এডিসি নাকি আমরা দখল করেছি। তারপর যখন ওখানে গেল সেখানকার অফিসার বলছেন স্যার এই ব্যাপার আমরা কোনো জায়গায় আমরা নেইনি। তারপর চলে গেলেন, বলছেন যে ওই কি স্কেল নিয়ে আসতে। অদ্ভুত বারবার একটা কনফিউজ করার চেষ্টা করছেন বিভিন্নভাবে। একবার কনফিউজ করছেন যে বাংলাদেশ থেকে লোক এসছে। আমি বিধানসভার মধ্যে বারবার বলেছি, বিধানসভার মধ্যে যে কতজন লোক, আমি ডে 1 থেকে যখন ওখানকার প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন, ডে 1 থেকে আমি বলছি কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেব না, এবং তার কতজন ঢুকলো এবং কতজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি সেটা বলেছি। আমি পুশব্যাক আদালতের অনুমোদন নিয়ে আমরা করেছি সেই কথাটা বলেছি। কিন্তু এটাকে নিয়েও একটা রাজনীতি, মানে কিভাবে এই সেন্টিমেন্টাল কথাগুলো বলে এই কাজগুলো করবেন। লাভের লাভ কিচ্ছু হবে না। আমরা চাই যে আমরা সবাই মিলে এক নতুন ত্রিপুরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কি বলছেন যে অপারেশন সিন্দুরের পরে উনি বলছেন নিউ ইন্ডিয়া আমি করতে চাই। আমিও নিউ ইন্ডিয়া কখন হবে? যখন সমস্ত নিউ স্টেটগুলো হবে তবেই। আমরাও চাই যে ত্রিপুরাতে নিউ ত্রিপুরা আমরা করব, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাতে চাই। সবাই মিলে একটা আনন্দের পরিবেশ, আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার যাতে সুযোগ হয়, না পড়িয়ে চলবে না। জনজাতিদের এতদিন ধরে ওদের না পড়িয়ে রেখেছে। আর আমাদের সরকার আসার পর আজকে এই যে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল কটা আগে ছিল? আমাদের সরকার আসার আগে মাত্র 4টে ছিল, আর আমাদের সরকার আসার পর 21টার মতো অনুমোদন হয়ে গেছে, 12টা চালু হয়ে গেছে, 6টা এই মার্চের মধ্যে হবে, বাকিগুলো হবে। শুধু তাই না, আরো যাতে 15টা হয়। আমি এবার দিল্লিতে গিয়ে তার যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে বলছে কি বলছে যে 20,000 মিনিমাম সমস্ত ব্লকে করার একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি চিন্তা করেছেন। তো ব্লকে করতে গেলে তার যে ক্রাইটেরিয়া আছে 20,000 মিনিমাম জনজাতি থাকতে হবে বা 50% পপুলেশনের থাকতে হবে। সেই ক্রাইটেরিয়াকে রিল্যাক্সেশন দিয়ে আমি আরো 15টা যাতে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল হয় সেই ব্যবস্থা আমি করেছি। পিএমসি স্কুল হচ্ছে আজকে, এতগুলো আমাদের খেলার ফিল্ড হচ্ছে জনজাতি এলাকায়। আমার অত্যন্ত ভালো লাগে যখন আমি দেখি আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা গান বাজনা এত ভালো করছে, আজকে ন্যাশনাল লেভেলে ওদের নাম আছে। আমি বিভিন্ন ফুটবল খেলাতে আমি যখন ওদের সাথে হ্যান্ডশেক করতে যাই, বেশিরভাগ আমাদের ছেলেরা মেয়েরা জনজাতির, ওরা হ্যান্ডশেক করছে আজকে। আমি আজকে এটা কিন্তু একটা চক্রান্ত, সমস্ত জনজাতি একটা কয়েকটা জেনারেশন নষ্ট করে দিয়েছে 35 বছরে, আবারও সেটা চলছে। এখানে যাতে তারা নেশার সাথে যুক্ত হওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করছে। আমরা এর জন্য অলরেডি একটা ক্যাম্পেইন করছি। সমস্ত হোস্টেলগুলো যে আছে সেই হোস্টেল থেকে আমরা বলছি যে যে ফুটবল ইজ দ্য গেম অ্যান্ড ড্রাগ ইজ দ্য শেম। এই স্লোগান নিয়ে আমরা সব জায়গায় যাচ্ছি যাতে আমরা কাউকে না হারাতে পারি। একজন যখন ড্রাগ এডিক্টেড হয় এবং তারপর বিশেষ করে ইনজেক্টেবল ড্রাগ এডিকশন যখন হয়, তাহলে তার যখন এইচআইভি হয়, এইচআইভি কিন্তু যায় না শরীর থেকে। এইচআইভি যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে এইডস হয়, তাতে করে কত লোক মারা গেছে হিসাব নেই। এই জায়গা থেকে আমাদের একটা আন্দোলন করা দরকার, সেই আন্দোলন ফর বেটারমেন্ট। আন্দোলনের অর্থ এই না যে কারোর পতাকা ফেলে দেওয়া,
কাউকে উল্টাপাল্টা বুঝানো, একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এরা এতদিন ধরে চলেছে। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, সত্য কোনটা আপনারা দেখবেন। আপনারা আগামী দিন আমি আপনাদের সামনে আজকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আগামী দিন আপনারা দেখবেন এডিসির উন্নয়ন কাকে বলে। এবং কাউকে কোনো জায়গায়, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় নজর রাখেন, কোথাও কোনো রকম যদি দেখা যায় যে করাপশন, সেই করাপশন ফ্রি এডিসি আমরা আগামী দিন করব। বন্ধুগণ, সবাইকে এখানে উপস্থিত যারা আছেন আমি সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি সবাইকে যতন হাম্বাই বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ। ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, অনেক মূল্যবান norong ni media friends rongno tech print media rongno dini yor IPFT 16 tomo foundation de dini ni salo yor IPFT 2011 16 tariko jormono foundation de ngo dini 2026 16 tarik February mas dini hai dino yor IPFT foundation de ngo
o foundation deo ang joto lukurongno habai janugo je jara tini oro phaimanjak phainai hasal sampani phaimanjak phainai o program join khaipainai angorongno jotono na habai maruo tini hai foundation den dino bor jaga bor thaya asai mani je yu dai de songsa gumulong nuai holo tini biang ni tini ni ka obo ke sara tripurani mong ka central gathering foundation te sara tripurani borong khaija biang norok ne lahar himbo tok khaija ni bo oron theke chenginai ayang dungmali hati hoite tei chenginai ayang party khe kurinai oro ken khanai sal busuk ni obo foundation te tini salsa ni bagai उसका ना इलेक्शन कराई तो ना इलेक्शन के बोलो है प्रिपरेशन आज नहीं होगा वो यूथ आईपीएफ preparation जों youth IPFT नाइ दङो karon election bo asuk declare ungsuk peno unsugya ko bu tarigo declaration renai dauk suk jorate sung toyar no tongo youth IPFT te terus kamu bo sung toyar no tongo abo tau kuno tiknya ko abo dol sidanto khainai Pakistan sawi pandi sakui tatong Yura 15 na lagat habai Kabarkan IPFT na lagat habai Tipra hanu nargam daga badal habai Edi siala kana tipra wacho Tipra lan shuraman badal habai Kami
Tabok sini Abu Bagrano bersambung baik sini FM sini brother FM Blue bersambung baca Bupa Grano lam sogai deh han bayang konya sini FM brother no station 5 sini UZNG berasa 25 Mei of Pulau Sanimoni oh jangan bisiko leader of the Jawatia, Bono, this kind of लेकिन सबसे अच्छा एंजॉयमेंट मुझे यहाँ में आपके साथ जितना भी मैं थकावट सब चला गया क्योंकि आपका इतना पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ में मुझे भी एनर्जी मिलता है आपके लिए बात करने के लिए आपके लिए फाइट करने के लिए। यहाँ में एक महीने पहले 2 महीने पहले आप लोग आए थे लड़के लोग आए थे कि ऐसे थे लोग कि मुबागला जेंसी का प्रोग्राम करना है। यू नो व्हाई जेंसी इंपॉर्टेंट है? अगर आप लोग एक हो जाओगे ना तो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी निकाल सकते हैं, बांग्लादेश को भी हटा सकते हैं। लेकिन आपका खांसा होना दरकार है क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट रोमन शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है दखल करेगा एडीसी। लेकिन जब आप लोग यहां पे है ना मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि कोई एडीसी को दखल नहीं कर सकता है। मेरा एक ही एडवाइस है यहाँ पे क्योंकि इसके बाद कौन गाना है किसका परफॉर्मेंस है, इसके बाद किसका परफॉर्मेंस है? रूबी का। रूबी किस सुनना है यार? ठीक है तो मैं अपना भाषण बंद करूंगा। No, I don't want to speak very long.
क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, वो भी देखना है। और उसमें अपना सेक्रेटरी गवर्नर ने बोला भारत माता की जय, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बोलता हूँ त्रिपुरा सा आई। मैं जब विदेश जाऊंगा तो मैं बोलूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा तो बोलूंगा, लेकिन इन त्रिपुरा या हानि गुस्सा और हानि गुस्सा जिससे एक हो जाएगा, कोई पावर नहीं है जो हमको नीचे रख सकता है। लेकिन यहां में जो हमारे लीडर्स है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर खालसा इज ऑनेस्टी, ईमानदार। प्लीज बी ऑनेस्ट विद आवर पीपल। हमारे बच्चे लोगों को, हमारा यूथ को गुमराह मत करो, सपोर्ट देम, लव देम। और जो आज मैंने आपका अमरपुर का डिग्री कॉलेज है, जो हर डिग्री जानते हैं, माय गॉड, नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम होगा, मैं सबसे पहले इतना टैलेंट है, माय गॉड। मैंने जब देखा मुझे लगा पूरा प्रोफेशन हो गया। And I want to tell all of you young boys, we have, of course, all the good-looking boys here, men, handsome men here. All of you are handsome, good-looking men. Our women are the prettiest and the most beautiful. आप दिल्ली जाओगे, अगरतला जाओगे, कोई आपको चिंकी चाइनीज बोलेगा, सुनो मत। We are beautiful, we are powerful, and we are Iprasa. Okay? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है, थैंक यू पठान फॉर ऑर्गेनाइजिंग, थैंक यू सौदागर एंड ऑल द सुजॉय विशाल, अपना संजय सजरा, थैंक यू। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जेएनसी का प्रोग्राम अगरतला में नहीं करेंगे? और अपना त्रिपुरा का आदेश भी होगा, एक बाहर से भी किसी को लाता है। आपका एग्जाम कब खत्म है? होगा कॉलेज एग्जाम तो होगा। तो चलो, मैं अगले कल मैं आपसे मिलता हूं और एक बड़ा प्रोग्राम करता हूं। और प्रोग्राम के बाद में मैं अपने तरफ से सबको चकुई, मस्ते, मांगुई, गुदौर सबको खिलाऊंगा। आपका पेट भी, और अमरपुर से, तेलियापुरा से, ओमपी से, अपना आसपास के एरिया से भी अगर आप लोगों को आना है तो बस का इंतजाम नहीं करें। लेकिन एक जेएनसी भी अगरतला में करना चाहिए, थोड़ा दिखाना भी है ना। अगरतला का मालिक कौन? अगरतला का मालिक कौन? ये कैसे देखेंगे? मैं फाइनल करता हूं, चलो मुझे पॉलिटिकल स्पीच नहीं देना है। I just love you. हम जागो। I love all of you. All of you. I love you. और आपका बुबागरा भी उम्र हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैंने शुरू किया था, मुझे कभी कभी अकेला लगता था। ऑनेस्टली दीवा, आई यूज्ड टू बी वेरी अलोन। रूमी, कभी कभी बहुत अकेला लगता था। आती, बहुत अकेला लगता था। लेकिन आज जब इतना लोगों को मैं देखता हूं ना, आपका एनर्जी, मुझे लगता है कि बुबागरा प्रद्योत ठीक कर रहा है। फाइट फॉर योर पीपल, और त्रिपुरा को, हानि गुस्सा को, चीनी हाथ, चीनी नाइट फॉल भांग करो और अपना अधिकार अपना नेक्स्ट जनरेशन को दो। एंड आई विल डू इट। आज मैंने ये प्रोग्राम देखने के बाद मैं 100% श्योर हूं। मैं देर से आया, लेकिन ठीक किया। मैंने आपका प्यार, आपका एनर्जी देखा। अब मैं 100% श्योर हूं
कि मैं ठीक काम कर रहा हूं एंड आई विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर यू। नेक्स्ट प्रोग्राम अगरतला होगी और अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। आपने प्लेटों का परिवार किया। डेमोक्रेसी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट aku buku kai oro media rom no awai mung laimani bagi di prohawa जों बुस्कांनि सामुं रक कल साख्लायनाय बाइके खालायनाय के नेक्स्ट मूवमेंट तामंनाय आइफोन टिनि कैसा और प्रेस मीट रिनै कैसा मेसेज रहना मुसुंगो बा त्रिपुरा हास्टेनि जतो लुकु रक सिना बनांगो खाना बनांगो आबंखा जोंनिया आं लुखा चीफ मिनिस्टर नि कैसा स्पीच आबंखा बजे कक सामानि जे जों 14 तारिख आंदोलन खालामनि पीसफुल भाबे खालाय दङ आबनो काई आगि जे खाय फने रनबो आबनो बर चीफ मिनिस्टर तामनि मेसेज रखा लुकमानि ब कंपेयर खालायके नागजलाइट रखबाय टेररिस्ट बहने हिंका आमा बेलाय चाया सेलिमा सिसा फरसा चीफ मिनिस्टर तो जेमनि कि कक सामानि about sini Tripura hasteni bai belai hamia abongka Tripura ni luku rogno wansang thung Tripura sang thung tai onyo jatung thung but India ni joto borok do phang thung bono kaisa message hamia klai bongni thani sobiu tamke sobi hinga ke protester no sin terrorist rok bai naxalist rok compare klai ke o jikna na ni rok luknai rok luku rok tamu songnai borok songnai abono Tripura sorok ugrobadi. Ika maka message samia. Ini ani mantai, sini mantai bagi sanmani, semua agi ke anti pun hungka, anti Indian pun hungka, tabuk hungka ke, tak kisah ketal wat diklai ke borok, naxalites, terrorist, ini hungka. OCM si minister ni basonang kenamani onek lukha, sehingga sayani tong malia, as a civil society organization ini bo. IPP no was a terrorist hinka ugrobody hinka as a political party no democratically country political party no riang rong no refugees luka sin boro no amte hakit tabuk sun je sin man thai ni bagi sane ro compare khai ka naxalites terrorist ro pai inke Tripura ni mukhyamantri amni kok samani ama belai chaya lukrok sina nangnai chief minister no slaina nangnai angom thai statement kono chief minister samani khenaya ko Tripura haste tabukbo kintu manik sahano je Tripura sa bini man thai sokaino sanai rokno naxalites be compare khlaikya terrorist be compare khlaikya aba belai chaya belai selengma sisa ama hakeno process khlait tongjak tong tabuk ke lukurok tip o oino bosung na bosung wan sanai sin ugra body hinai ama belai chaya tai bokbongma kok sau Tripura bagi onek flight uni song. Ini yang kaisa udaharon duan. With practical facts. Borom genang Jisnu Debarma bo o Tripura ni village committee rokno je phator tongai tabuk village committee ni phator tongai rokno village committee would include khena bagai 2022 memorandum declare nai rekha. Reman yak logo ang niji soy a group ni khobjak maba sini local area klangi nai panchayat director no thangi saikya tabuk obono exclude khlaisidi olagatla block ni bono belbari bisit langni bini ganawo langni nimani amobok khlaya kintu already this is not a government amoka jisu debra topro namani bo panchayat department approve hol khlayu abon yaklo event TTADC bo titi rohajak bongno tam rohaka tabuk departmental website di exclude khlaidi je BC village committee ni phator ba BSC ni phator tongnai rokno bongni janja BSC bo rohodi dini rohajak ama point khlaya hinke bo bor Tripura ni hamklai naikya bor Tripura hamklai naiya amokun Tripura hamklai nayu mani nukjagya
आप लोग जानते हैं सब, हम लोग ह्यूमन चेन रैली किया था 14 फरवरी को। और उसके बाद हम एक वीडियो देखने वाला है, वो सुना था चीफ मिनिस्टर का जो स्पीच, वो इधर जो पीसफुल प्रोटेस्टर जो हम लोग का अधिकार राइट्स के लिए डिमांड करते हैं, हम लोग को नेक्सलाइट टेररिस्ट ऐसे कंपेयर किया था चीफ मिनिस्टर। वो बहुत खराब है। वो ऐसे चीफ मिनिस्टर ऐसे बोला था, वो ठीक नहीं है, ये त्रिपुरा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो त्रिपुरा का हम लोग का जो सबाई जनजाति बेंगली सबाई के लिए वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है हम लोग के लिए। ऐसे चीफ मिनिस्टर ऐसे तो बोल नहीं सकते। सिर्फ वो ये एक बार नहीं है कि आप लोग जानते हैं सब, उसका जो भाषण से हम लोग ऐसे बोला जा सकता है। एक बार आईपीएफटी को टेररिस्ट बोला था, उग्रवादी संगठन बोला था उसका अलाइन पार्टनर को। उसके बाद रियांग को रिफ्यूजी बोला था, रियांग को इंटरनल डिस्प्लेस पीपल है, उसको रिफ्यूजी बोला गया था। और अभी जो हम लोग का अधिकार के लिए हम लोग फाइट करते हैं, हम लोग को टेररिस्ट के साथ कंपेयर किया गया चीफ मिनिस्टर। वो किसी चीफ मिनिस्टर, वो त्रिपुरा का जो आदमी लोग जानना चाहिए, वो ठीक नहीं है देश के लिए। इसलिए हम कंडेम करते हैं। उसका जो सोच है, थिंकिंग, उसको चेंज करना चाहिए। इट्स अ प्रिजुडाइज दैट ही इज हैविंग दैट थिंकिंग, प्रिजुडाइज थिंकिंग। तो ऐसे लेवल करने से क्या मैसेज देना चाहते हैं वो त्रिपुरा का जो पब्लिक को? ऐसे यही है जो उसका मैसेज देना चाहते हैं वो जो इंडिजिनियस पीपल, वो लोग टेररिस्ट है, उग्रवादी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हिज स्पीच। वो ठीक नहीं है। तो वो आई स्ट्रांगली कंडेम ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड वुमेन कमिटी। हम लोग जो अधिकार के लिए हम लोग फाइट करते हैं, इट्स अ राइटफुल फॉर अस, इट्स अ राइटफुल डिमांड। एडॉप्टिंग रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉपरोग इज नॉट क्राइम। वो क्राइम नहीं है। जो भी भाषा का उसका स्क्रिप्ट नहीं होने से वो जो भी स्क्रिप्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। और इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एडवोकेट किया था रोमन स्क्रिप्ट के लिए, पहले किया था, वो हिस्ट्री में है। तो ऐसे बोलने से ठीक नहीं है। हम लोग का जो राइट्स है, हम लोग कलेक्टिवली जो डिसीजन लिया था, वही हम लोग का अधिकार है। उसका काम से